함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 길을 기뻐하시나니 저는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 손으로 붙드심이로다. 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그 자손이 걸식함을 보지 못하였도다. 저는 종일토록 은혜를 베풀고 구워주니 그 자손이 복을 받는도다. 존귀하신 아버지 하나님, 구원의 은혜를 베푸시며 날마다 자녀의 복으로 채워주옵시고 주를 섬기는 자를 존귀케 하시며 그 가는 길을 복되고 형통케 하시니 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 부름받아 주님 앞에 모여 예배를 드립니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가
저로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 당신의 삶에 넘쳐나기를 평화 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 주님 영원하리라 주옵소서. 내 마음이 아플 적에 그리로 되시며 나 외로울 때 좋은 친구라. 주는 저 산 밑에 비가 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 모든 염려 이 세상 돌아가 나와 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마의 계교를 즉시 물리치사 날 지키시네. 온 세상 날 버려도 끝까지 나를 돌아보시니 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 마음을 다하여서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물불이 두렵지 않고 장거리가 없네. 주는 높은 산성 내 방패시라. 내 영혼 먹이시는 은혜를 이고 나 진히 주를 뵙기 원하네. 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 기도할 수 있는데 왜 실망하십니까?
교독문 44번 함께 교독하겠습니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아멘. Our Father God in heaven, we offer you our hearts and our praise for who you are, for your power, holiness, righteousness, justice, perfect in love, mercy, and abundant grace. Thank you, Lord, for your deep love for us and for dwelling within us. You continually call our hearts to you every moment, every day of the week, and on this Sunday. We place all our concerns and worry into your hands. Grant us willing hearts and deeper trust in you, that we may find our true rest in you. May our hearts cling to you and abide in you in every moment of our lives. Through our church, though our church is few in numbers and feel powerless, we ask you to act mightily and accomplish all that is needed for your purpose and your glory. Lord Jesus, grant us the heart that forgive others and see them through your loving eyes. Fill us with your presence that you may work within us too, and will act accordingly to your good purpose. You are our strength and our support, our constant reliance, and our radiant guiding light, whom we trust and follow. In our relationship with others, give us the same mindset as Jesus Christ, who did not consider equality with God as something to be grasped, but he humbled himself to serve. Teach us to live as he did, loving sacrificially and serving others. Keep our hearts burning with desire to abide in you and to bear the fruit of your works in our lives. As we hear your word through our minister, let your message breathe upon every heart. Fill us with delight in your words. Grant our minister wisdom, guidance, and strength, and let your message transform us according to your will. Give us the understanding of your hearts through the power of the Spirit. Teach us to delight in your words and to live it out faithfully. O Lord, purify our hearts. Give us the strength and wisdom to carry the cross you have set before each of us and for this church. Shape us gladly into who you have called us to be, and lead us along the path you have prepared for us. We believe that every situation and circumstance in our lives is for your purpose and for your glory and your name. Your sovereignty rules and reigns over us, Lord. In these tumultuous times in our world, we thank you for your protection. We ask for your strength to carry out your works in these days. Give us the strength to fix our eyes on you and your glory, and not on the things of this world. Grant us peace and trust you in you, knowing that all things ultimately serve you and to glorify your name. We pray that that your word will come with power to heal the sick, cast out evil, and meet the needs of every worshiper in this church. Deliver us from evil. We ask your blessing upon our family, our children, their children, and generations to come. Keep them in your loving hands. We thank you
for calling our hearts to worship you on this Sunday. You are the shepherd and the overseers of our souls, worthy of all praise and honor. May our worship be led by the Holy Spirit, and may your words, your will be done in our lives. In the name of Jesus, we pray. Amen. 오늘 하나님께서 저희들이 주신 말씀은 시편 23편 1절입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 아멘. 새해를 맞이한 지 세 번째 주가 되었습니다. 오늘도 우리는 또 한 해를 허락해 주신 하나님의 은혜를 생각하며 감사하며 예배를 드리고 있습니다. 수년 전에 미주 한인의 날을 맞이해서 어느 분이 한인상으로 누구를 추천하고 싶다며 저한테 추천서를 부탁해 주신 적이 있습니다. 추천을 받으신 그분은 늘 이웃을 돌보며 참 선한 일을 행하는 일에 열심을 내신 분이라 상을 받기에 합당한 분이라는 생각이 들어서 제가 추천서를 써드렸습니다. 오늘 이 자리에 모여 예배하는 우리 교우들은 상을 받을 만한 분들이라 생각합니다. 주님의 교회를 세워가는 일은 결코 작은 일이 아니기 때문입니다. 내가 내 교회를 세우리라. 우리 주님께서 베드로의 믿음의 고백을 보시고 그렇게 말씀하신 그 일을 우리는 하고 있는 것이기 때문입니다. 교회를 세우며 서로를 사랑으로 돌보며 함께 기도하며 하나님 나라를 위해 수고하는 우리 교우들을 생각할 때마다 제 마음이 뜨겁고 감사한 마음으로 하나님께 기도할 때가 참 많습니다. 저는 여러분의 이 모든 수고를 하나님이 다 아시고 크신 상급으로 갚아주시리라 믿습니다. 요한계시록 22장 12절 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 우리 주님은 요한복음 12장 26절에 또 이렇게 말씀하셨습니다. 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라. 우리가 무엇을 하며 사는가에 따라 우리의 삶의 가치가 그렇게 연결되어 있지 않습니까? 주님을 섬기며 주님의 일을 하는 것은 그만큼 고귀한 삶을 사는 것이고 주님이 그런 우리를 귀하게 여기실 것이기 때문이에요. 우리는 새해에도 동일한 마음으로 주님을 섬기며 주님과 동행하는 삶을 살기를 원합니다. 우리가 이렇게 주님을 섬기며 주님과 동행하는 삶을 살기 위해서 필요한 것이 있습니다. 그것은 나와 함께 하시고 나를 돌보고 계시며 나의 목자가 되신 하나님 아버지를 향한 신뢰심입니다. 그럴 때 우리는 친밀한 주님과의 관계를 갖고 주님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있습니다. 오늘 하명옥 권사님 읽어주신 시편 23편 1절 말씀을 보십시오. 같이 한번 읽겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 오랜 세월 하나님의 인도하심을 받으며 하나님과 동행함을 살면서 하나님의 은혜를 경험한 다윗의 고백이에요. 내가 부족함이 없습니다. 이 말은 우리를 아시고 우리의 가는 길을 아시는 하나님이 항상 우리를 지키고 돌보시며 우리가 경험하는 모든 일 합력하여 결국에 서는 일을 이루실 그 하나님을 의지하고 믿고 신뢰하는 믿음의 고백이에요. 우리는 이런 하나님을 향한 온전한 신뢰심이 필요합니다. 내게 부족함이 없습니다. 나에게 부족함이 없으리로다. 이렇게 말할 수 있는 우리가 되기를 원합니다.
하나님을 향한 이런 절대적인 신뢰심을 가지고 살기 위해서 하나님과의 관계에 있어서 하나님께 더욱 가까이 나아가며 그분을 알고 그분을 만나며 공급하시는 은혜를 받아 누리기 위해 우리에게 필요한 것이 있습니다. 첫째는 하나님의 말씀을 가지는 것입니다. 동행하시는 그분의 음성을 들어야 그분과 동행할 수 있기 때문이에요. 우리가 가지고 있는 성경은 기록된 하나님의 말씀입니다. 하나님의 영으로 감동받은 사람들에 의하여 하나님께서 친히 개입하시고 기록하게 하셔서 우리에게 주신 하나님의 말씀이 성경책입니다. 그래서 우리는 어려운 일 당할 때 성경 말씀을 읽으며 성경을 통하여 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있고 어떤 상황에서든지 두려움을 이기고 용기와 소망을 가질 수 있습니다. 그래서 성경은 우리에게 필요한 것이 성경 말씀이라고 끊임없이 말씀하고 끊임없이 도전을 주고 있는 거예요. 에베소서 6장 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. 구원의 은혜를 받은 사람이라면 그 영광의 아버지의 날에 이를 때까지 우리가 가지고 살아야 될 것이 영적 검인 성령으로 날마다 깨우쳐 주시는 무기와 같은 하나님의 말씀을 가져야 된다고 우리에게 말해주고 있습니다. 그럼이 말씀이 없다고 하는 것은 어떤 상황입니까? 영적 전투의 현장에서 날마다 시험과 유혹과 갈등의 삶의 현장에서 싸울 무기가 없는 거예요. 영적 검인 하나님의 말씀을 가져야 해요. 사실 우리가 살면서 경험하는 일입니다. 우리를 불행하게 만들고 낙심케 만드는 것은 환경보다 그 환경을 대하는 우리의 마음의 자세. 염려하고 낙심하고 두려워하는 그런 마음이 우리를 더욱 불행하게 만들어요. 제2차 세계대전 6년간의 전쟁 중에 전쟁터에서 죽은 병사의 수가 약 30만 명이었다고 합니다. 전투 현장에서 죽은 병사만 30만 명. 그런데 같은 기간 6년 동안에 미국 안에서 스트레스와 염려와 불안으로 인한 심장병으로 죽은 사람이 3배가 넘는 100만 명이라고 합니다. 우리를 병들게 하고 약하게 만들고 우울하게 만들고 불행하게 만드는 염려와 절망의 감정을 우리는 그대로 두어서는 안 됩니다. 다스려야 합니다. 적극적으로 다스릴 수 있어야 합니다. 무엇으로 다스릴 수 있습니까? 우리의 삶의 주관자 되시는 하나님, 나를 아시고 나의 가는 길을 인도하고 계시는, 동행하고 계시는 하나님 아버지의 그 말씀을 가질 때 우리는 마음의 낙심의 감정, 어둠의 감정을 다스릴 수 있습니다. 이길 수 있습니다. 이길 뿐만 아니라 하나님이 주시는 지혜를 받고 주시는 용기와 소망을 가지고 하나님의 인도하심 받아갈 수 있습니다. 말씀이 우리를 이끌어갑니다. 저는 어려운 일을 당할 때마다, 마음의 낙심이 찾아올 때마다 습관적으로 하는 것이 있습니다. 성경책을 읽는 것입니다. 평소에 순서대로 읽는 부분을 읽기도 하고 성경을 펴서 읽기도 합니다. 성경을 읽으며 하나님의 음성을 듣습니다. 그렇지. 하나님의 변치 않는 사랑의 돌보심 속에 우리가 있지. 하나님이 지금 일하고 계시지. 말씀을 읽으며 일하고 계시는 하나님을 주목할 때 마음의 염려와 낙심의 감정과 내가 직면하는 그런 문제들은 너무도 사소한 일이 되고 말이야. 우리는 날마다 깨어서 성경을 읽으며 주의 음성을 듣는 사람이 되어야 합니다. 그런데 우리는 깨우쳐 주시는 그 말씀을 들을 뿐만 아니라 그 말씀을 쫓아 살아가야 합니다.
검을 가졌으면 검을 사용해야 영적 전투에서 이기지 않습니까? 칼집에 놓아두기만 하면은 힘이 없지 않습니까? 병사가 칼을 빼어 상대와 맞서 싸우듯이 하나님의 말씀을 쫓아 사는 우리가 되어야 합니다. 지난 화요일에 제가 가르치는 센츄럴 신학교에 신입생 오리엔테이션이 있었습니다. 그날 오리엔테이션에서 학장님이 학생들에게 이렇게 권면했습니다. 학교에서는 여러분의 학문의 성장과 신앙의 성장을 위해 모든 준비를 다 하고 있습니다. 그러니 학교의 방침과 지도를 성실하게 따른다면 과제물도 제때 내고 시험에도 적극적으로 임하고 수업에도 늦지 않고 적극적으로 참여하고 학교의 방침과 지도에 적극적으로 쫓아간다면 학교에서 여러분에게 제공하려고 하는 모든 혜택을 받아 누릴 것입니다. 저는 간절히 학생들에게 호소하는 그 학장님의 이야기를 들으며 이런 생각이 들었어요. 성경 말씀도 마찬가지가 아닌가. 성경은 우리의 삶에 필요해서 하나님께서 어떻게 살아야 할지, 어디로 가야 할지 조목조목 기록하여 주신 하나님의 뜻과 계획이 들어있는 하나님의 말씀인데 그 말씀을 쫓아 산다면 우리에게 복을 주시고 형통한 길로 인도하시려는 하나님의 인도하심을 당연히 받을 수 있지 않겠는가. 그러니 하나님이 모든 지혜와 은혜를 담아서 우리에게 기록해 주신 성경 말씀을 가지고도 그 말씀을 읽지 않거나 그 말씀을 가볍게 여기거나 그 말씀을 쫓아 살지 않는다면 우리가 손해인 거지. 어리석은 거지. 그래서 성경은 말합니다. 복 있는 사람은 많은 것을 가지고 사람들에게 높임을 받고 칭송을 받고 박수갈채를 받는 당장의 그 모습이 아니라 참으로 하나님 앞에 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 가지고 말씀을 쫓아 사는 사람이라고 성경은 말하고 있어요. 모든 것의 주인 되시고 주관자 되시는 하나님이 그에게 주실 복이 넘치기 때문에. 시편 1편 1절 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 여기 시편 1편은 너무도 분명하게 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 복 있는 사람은 마치 시냇가의 신겨 나무와 같이 흐르는 물의 공급을 받아 잎사귀가 마르지 아니하고 시절을 쫓아 열매를 맺는 풍성한 삶이 되듯이 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 읽으며 주야로 묵상하는 사람이라고 말씀하고 있어요. 주의 말씀을 묵상하며 사는 삶, 저는 세 가지로 말씀드리고 싶습니다. 어떤 것이 말씀을 묵상하며 사는 것인가? 첫째로는 성경을 읽으며 나에게 하시는 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. 성경은 단지 독서처럼 읽고 끝나는 것이 아니라 듣는 것입니다. 태초의 말씀으로 천지 만물을 창조하신 하나님께서는 지금도 우리에게 말씀하고 계시기 때문에 양심을 통해 말씀하시고 우리가 경험하는 모든 삶의 환경을 통해 말씀하시고 자연을 통해 말씀하시는 그 하나님께서 기록된 하나님의 말씀인 성경책을 통하여 성경을 읽는 사람에게 지금도 말씀하고 계시기 때문에 그래서 우리는 성경을 읽으며 귀를 기울여 내게 하시는 하나님의 말씀을 들어야 합니다. 읽으며 들어야 합니다. 두 번째입니다. 묵상하는 삶이란 하나님께서 성경을 통해 우리에게 밝혀주시고 깨우쳐주시는 말씀을 주목하며 생각하는 거죠. 주목하여 생각하는 거예요.
아무리 지혜로운 사람도 어떤 자료를 읽을 때 관심을 두지 않고 슬쩍 읽으면 개념을 다 파악하지 못해요. 주목하는 것이 필요해요. 성경을 읽으며 한 단어, 한 문장, 성경의 내용, 그리고 어떤 하나님께서 주시는 교훈에 주목하며 말씀을 읽다 보면 내 마음에 특별히 와닿는 말씀과 구절과 이야기와 교훈이 있습니다. 우리는 그런 말씀을 다시 한번 주목하고 생각하며 하나님께서 왜 나에게 이 말씀에 머무르게 하는가? 이 말씀을 밝혀주는가? 왜 이 말씀에 나에게 관심을 갖게 하는가? 다시 한번 멈춰 생각하는 것이 필요합니다. 성경을 읽을 때 항상 그런 일이 있지 않을 수 있습니다. 어떤 때는 성경을 읽지만 도무지 마음에 아무것도 와닿지 않을 수도 있습니다. 복잡한 내 마음과 복잡한 삶의 환경 속에서 그냥 성경을 듣기보다 읽고 지나갈 때가 많습니다. 그럴 때라도 우리는 성경 읽기를 중단해서는 안 됩니다. 성경을 읽으며 주목하며 물으며 하나님께 귀를 기울이는 훈련을 해야 합니다. 하나님, 오늘 성경을 읽지만 특별히 내 마음에 와닿는 게 없네요. 그러나 나에게 말씀해 주세요. 그리고 하루를 지내는 겁니다. 그러면 길을 가든지 일터에서든지 누군가 대화를 하든지 아침에 읽은 그 말씀 그것과 연관되는 것 아닌가? 내게 밝혀주시는 특별한 말씀들이 있습니다. 세 번째는 내게 밝혀주시고 깨워주신 그 말씀을 쫓아 살아야 합니다. 말씀하신 하나님께서 우리를 분명히 인도하고자 하는 길이 있기 때문에 말씀을 쫓아 그것이 부담스러운 것이라 할지라도 별것 아닌 것 같은다 할지라도 하나님이 내게 도전을 주시고 말씀을 주신 것 즉시 쫓아 살고자 한다면 하나님을 분명히 만나게 됩니다. 말씀하신 그 하나님이 우리를 인도하고 계시기 때문에 성경 암송은 그런 우리의 삶에 큰 도움이 됩니다. 살면서 복잡한 상황에 어떡하지 갈팡질팡할 수 있는 그런 상황에 내가 평소에 외워두고 암송한 말씀이 생각나서 하나님의 뜻을 깨우쳐 주시고 내 마음의 결단에 힘을 돋고 갈 길을 인도해 주는 은혜가 되기 때문에 성경 암송. 그래서 여러분 주일마다 주보일면에 암송 구절을 넣어드리는 거예요. 어느 분은 그거를 조그마한 모양으로 잘라서 묶어서 가지고 다니며 암송하는 분이 있어요. 어느 분은 냉장고 문에 붙여놓고 암송하기도 합니다. 성경 말씀은 하나님의 말씀은 우리에게 하신 하나님의 말씀이고 그 말씀을 통해 우리가 하나님을 만나기 때문에 제가 가르치는 신학교의 한 학생의 간증입니다. 식당을 운영하는 학생입니다. 식당을 운영하면서 하루에도 여러 사람들을 만납니다. 고객을 만나고 직원들과 대화하고 거래처와의 관계가 있고 동업하는 사람들과의 관계가 있습니다. 이런 만남 속에서 성질을 부릴 때가 많고 울컥하는 마음의 감정을 표출할 때가 많고 저녁이면 내가 왜 그랬을까 후회할 때가 참 많았다고 합니다. 그런데 성경을 읽으며 기록된 하나님 말씀대로 살고자 결단하고 나니까 자기의 삶의 패턴이 달라지더라고요. 읽은 성경 말씀이 그랬지. 이 형제가 특별히 붙든 말씀이 히브리서 12장 2절 말씀이에요. 여러분 보시면 같이 한번 읽겠습니다. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 이 학생은 성경 말씀을 생각하며 예수님이 참으신 그 모습을 생각하며 울컥하는 감정을 다스리고 조금씩 견디고
인내하다 보니까 별것 아니었던 일인데 그때 내가 화를 내려고 그랬네. 자기를 돌아보게 되고 성숙해져가는 모습을 경험하고 있다고 그랬어요. 말씀이 우리를 그렇게 움직이고 빚어가고 예수님을 닮아가는 모습으로 우리를 만들어갑니다. 시편 1편 3절 말씀 같이 다시 한번 읽겠습니다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 하나님의 은혜로 허락해 주신 2026년 이 한 해 하나님의 말씀을 더욱 사랑하고 하나님 말씀을 더욱 묵상하며 그 말씀을 쫓아 사는 일에 더욱 열심을 내는 우리가 되기를 원합니다. 저는 확신합니다. 그럴 때 내가 부족함이 없습니다. 고백할 수 있게 되리라 믿습니다. 두 번째입니다. 우리가 하나님을 온전히 믿고 의지하며 하나님과 동행하며 살기 위해 필요한 것이 있습니다. 그것은 기도하는 사람이 되는 것입니다. 하나님이 내게 말씀하셨다면 우리는 그분과 대화하기 위하여 기도로 하나님과 소통하는 것이 필요하기 때문에 우리는 기도하며 우리의 기도를 들으시는 하나님을 더욱 가까이 만나게 됩니다. 기도는 대화이기 때문이에요. 기도는 대화이기 때문에 나의 구할 것을 구하는 동시에 하나님의 뜻을 구하는 대화예요. 그래서 기도하며 우리는 하나님을 더욱 가까이 만나고 하나님을 더욱 신뢰하게 되고 하나님을 신뢰하게 되니 더욱 우리는 자주 기도의 무릎을 꿇게 됩니다. 우리의 약함을 아시고 우리와 동행하신 하나님은 언제든지 우리의 기도를 듣기를 원하십니다. 그래서 성경이 말합니다. 빌립보서 4장 6절 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도하라고 하신 하나님께서 그냥 하신 말씀이 아닙니다. 우리의 기도를 들으시기 때문에 하신 말씀이고 우리의 기도를 들으시고 우리를 도와주실 것이기 때문에 하신 말씀입니다. 그러니 염려가 찾아올 때 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 염려의 감정에 이끌리기보다 입술을 열어 하나님께 내 심정을 고하는 겁니다. 하나님 아버지 이런 문제로 내 마음에 낙심이 되는군요. 이런 문제에 직면해 있습니다. 하나님 인도하고 계시고 일하고 계시니 주의 일하심을 포기하여 주옵소서. 낙심의 감정에 끌려가는 것이 아니라 기도로 하나님께 우리의 상황과 심정을 다 아뢰는 것입니다. 이것이 하나님을 신뢰하며 동행하며 사는 사람의 삶의 자세입니다. 오래전에 켄터키에 있는 링컨이 태어난 오두막집을 방문한 적이 있습니다. 지금은 박물관으로 보존되고 있는 통나무 오두막집에는 링컨이 생전에 자주 읽던 어머니로부터 물려받은 성경책이 진열되어 있습니다. 그 성경책은 펼쳐져 있는데요. 펼쳐져 있는 그곳은 링컨이 자주 평소에 읽었던 말씀이었어요. 특별히 그가 정말 고단하고 힘겹고 두려울 수 있었던 남북전쟁 기간에 자주 읽었던 말씀의 그 페이지가 펼쳐져 있어요. 바로 그 부분이 시편 34편이에요. 그 중에서 시편 34편 6절은 링컨이 자주 읽으며 붙들었던 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 이 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그 모든 환난에서 구원하셨도다. 그렇지.
곤고할 때 우리의 부르짖음을 하나님이 들으시고 환난에서 건져주신다고 했지. 링컨은 이 말씀을 붙들고 마음의 낙심이 찾아올 때마다 무릎 꿇어 하나님께 기도했습니다. 그리고 자신과 국가의 장래를 하나님께 다 맡기고 그는 정말 어려운 상황에 용기를 잃지 않을 수 있었습니다. 기도하기 때문에. 모든 것 주관하시는 하나님께 모든 상황을 다 맡기기 때문에. 우리의 기도를 들으시는 하나님이 시편 34편 6절의 말씀처럼 환난에서 우리를 건지시고 반드시 선한 길 인도해 주십니다. 제가 요즘 읽고 있는 책이 히스토리 오브 미션이라는 선교 역사에 대한 책입니다. 800페이지에 달하는 책인데 그 가운데 며칠 전에 참 은혜가 되는 한 스토리를 발견하게 됐습니다. 여러분 잘 아실 줄 압니다. 중국의 내륙 선교 혁명을 일으켰던 허드슨 테일러입니다. 허드슨 테일러는 중국 내륙 선교회를 창시했고 19세기 선교 역사에 큰 영향을 끼친 사역자 중에 한 사람입니다. 그는 청소년 시절에 늘 말씀을 읽고 기도하는 부모의 돌봄을 받으며 신앙의 가정에서 성장했습니다. 그럼에도 불구하고 청소년 시절에 그는 방황했습니다. 예수 그리스도에 대한 온전한 믿음을 갖지 못하고 그는 방황했어요. 부모님은 늘 허드슨에게 말씀으로 권면하고 그리고 그를 위하여 기도를 쉬지 않았습니다. 하나님, 내 아들 예수 그리스도 만나게 해주세요. 주님 앞에 온전히 돌아오게 해주세요. 이것이 부모의 간절한 기도 제목이었어요. 그러던 어느 날 허드슨이 17살이 되던 때 어머니는 친구와 교제하기 위해 멀리 떠나 있는 상황에 한적한 시간에 아빠의 서재실에서 아빠의 책을 뒤적이다가 얄팍한 신앙서적 한 권을 들고 읽게 되었습니다. 그 신앙서적의 제목이 그리스도가 다 이루신 사역, 그리스도가 성취한 사역이라는 제목의 신앙서적이었어요. 페이지를 넘기고 건성으로 훑고 지나가다가 몇몇 구절에 그의 마음이 붙잡혔어요. 그는 책을 읽다가 무릎을 꿇었습니다. 예수님께 굴복하게 됐어요. 훗날 그는 그때 자기의 심정을 이렇게 기록했어요. 성령께서 내 영혼에 번쩍이는 빛을 비추셨다. 내가 무릎을 꿇고 구주와 그분의 구원의 은혜를 받아들이며 영원히 그분을 찬양하는 것 말고 내가 할 일이 세상에 아무것도 없어 보였다. 이렇게 허드슨 테일러가 성령의 강력한 비추심과 강력한 은혜 앞에 예수님에게 무릎을 꿇던 그날 그 시간에 어머니는 친구를 만나러 멀리 떠나 있던 그 자리에서 아들이 생각나서 아들을 위하여 간절히 그 시간에 기도하고 있었어요. 선교 역사를 기록한 선교학자 루스토크는 이렇게 정리를 하고 있습니다. 믿음을 갖지 못하고 방황하던 허드슨 테일러가 예수님 앞에 무릎을 꿇게 된 것은 그의 모친의 끈질긴 기도에 대한 하나님의 응답이었다. 그렇습니다. 우리의 기도는 허공을 향한 것이 아니라 기도하라고 하신 그 하나님께 간구하는 것이기 때문에 우리의 기도는 나 혼자만의 녹두리가 아니라 염려와 불안에 떠는 나 혼자만의 외침이 아니라 들으시는 하나님께 간구하는 것이기 때문에 한 사람이라도 더 그리스도 앞으로 인도하여 구원받는 백성 삼고자 하는 것이 아버지 하나님의 뜻이라고 한다면 영혼 구원을 위하여 간절히 간구하는 부모의 기도를 하나님이 어찌 가볍게 여기겠습니까? 하나님의 동력자의 기도로 들으시고 받으시며 반드시 응답해 주십니다.
그런데 기도로 우리의 삶의 문제를 하나님께 맡기는 것은 우리가 아무것도 하지 않는 것이 아니라 우리의 당면한 문제 하나님께 의탁하며 하나님의 일하심을 신뢰하며 현재 내게 맡겨주신 삶의 연장에서 하나님이 기뻐하시는 선한 일에 최선을 다하는 것입니다. 하나님이 일하고 계시기 때문에. 미국의 마틴 목사님의 이야기입니다. 병든 아내를 간호하다가 어느 날 저녁 교회 예배 설교를 부탁받으셨습니다. 아내를 간호해야 되기 때문에 갈 수 없습니다라고 연락을 취하려고 하는데 어린 아들이 말했습니다. 아빠, 오늘 밤 설교하는 것이 하나님이 원하셔서 이렇게 연락을 해주신 거라고 한다면 아빠 대신에 하나님이 엄마를 지켜주시고 돌보아 주실 것이라고 저는 믿어요. 아들이 그 말에 이 목사님이 용기를 내어 그날 저녁 설교하러 가셨고 곁에서 듣던 이 어머니 사모님도 너무 아들의 말에 감동이 되어서 즉시 시를 썼습니다. 찬송시를 썼습니다. 그날 저녁 설교를 마치고 돌아온 그 목사님이 아내가 쓴 시를 보고 즉시 곡을 붙여 지은 찬송가가 우리가 너무도 잘 아는 찬송가예요. 너 근심 걱정 말아라. 여러분 다 아시는 찬송인데 같이 한번 부르지 않겠습니까? 너 근심 걱정 말아라. 주 너를 지키리. 주 날개 밑에 걸어 주 너를 지키리. 주 너를 지키리. 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리. 늘 지켜주시리. 아멘. 어려운 일을 당할 때 근심하기보다 하나님께 기도해야 합니다. 우리의 기도를 들으신 하나님께서 우리를 지키시고 반드시 선한 길로 인도해 주시리라 믿습니다. 저는 하루 중 제일 기다려지는 시간은 기도하는 시간입니다. 우리 교우들의 이름을 부르며 자녀들의 이름을 부르며 가정과 산업을 위하여 건강을 위하여 하나님께 부르짖고 또 주어진 기도 제목들을 가지고 기도하는 그 시간이 내게는 너무도 소중합니다. 기도하며 하나님을 가까이 대면할 수 있기 때문에, 기도하며 하나님께 모든 걸 의탁하기 때문에, 그분이 주시는 평안과 위로와 소망을 얻기 때문에 항상 깨어 기도하기를 원합니다. 에베소서 6장 18절 말씀 같이 읽겠습니다. 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며. 하나님이 맡겨주신 이 한해 더욱 깨어 항상 기도하는 우리가 되기를 원합니다. 그럴 때 내가 부족함이 없습니다 라고 고백할 수 있으리라 믿습니다. 마지막 한 가지 더 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 하나님을 향한 온전한 신뢰심을 가지고 하나님과 동행하기 위하여 필요한 것이 있습니다. 그것은 감사하는 사람이 되는 것입니다. 가정에서 부부관계에서도 감사의 언어가 오고 갈 때 그 친밀감은 더 가까워집니다. 일터에서도 동료 간에 서로를 인정하고 지지하고 감사의 언어가 있을 때 그 일터는 화기애애해지고 서로가 존중받는 동행하는 일터가 되지 않습니까? 우리와 동행하신 하나님께 감사의 고백하는 것은 하나님을 인정하는 것이고 그분과의 친밀감을 더욱 쌓아가는 것이고, 우리는 하나님께 감사합니다 고백하며 그렇지 하나님이 지금 나와 함께 계시고 동행하고 계시지 더욱 경험하는 은혜를 얻습니다.
우리의 삶을 돌이켜보면 감사로 받지 못할 것이 사실 아무것도 없습니다. 당장은 이해가 되지 않고 당장은 낙심된 일인 것 같아도 감사로 받아들이면 하나님의 예비하신 은혜의 세계가 우리 마음에 그려지고 때가 되면 그 은혜가 우리 앞에 펼쳐지기 때문이에요. 그래서 데살로니가전서 5장 18절에 말씀합니다. 같이 읽겠습니다. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 빌립보서 4장 11절 13절에 사도 바울도 말했습니다. 같이 읽겠습니다. 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 우리는 바울의 삶을 압니다. 억울한 일에 처하기도 하고 감옥에 갇히기도 하고 곤경에 처해서 참 어려울 때가 많았고 육체의 가시라고 표현할 정도 육체의 약함도 가지고 있었던 그가 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 나는 할 수 있다. 할 수 있다. 이렇게 고백하는 이런 자신감, 감사의 마음을 가지고 바울은 살았고 주님과 동행했고 약한 가운데서도 바울은 지중해 일대의 수많은 곳에 교회를 세우며 하나님의 말씀을 전하며 존귀하게 쓰임을 받았습니다. 그러므로 우리는 어려운 일을 당할 때 입술을 열어 하나님께 감사할 수 있는 우리가 되어야 합니다. 하나님, 이 일로 인하여 감사를 드립니다. 당장은 낙심이 되고 앞길이 보이지 않고 염려가 되지만 그러나 이 일로 인하여 하나님께 감사를 드립니다. 하나님 영광 받아 주옵소서. 이렇게 감사로 고난 중에도 하나님께 영광을 돌리는 우리가 되기를 원합니다. 우리가 감사하며 살되 적극적으로 감사할 수 있는 우리가 된다면 그만큼 우리의 삶은 하나님과 더욱 긴밀한 교제 속에서 하나님과 동행하는 그런 삶이 되리라 믿습니다. 수년 전에 어느 분의 결혼 50주년 금혼식에 참석했었습니다. 자녀들과 친지와 많은 축하객들이 모인 자리에서 하나님께 감사 예배를 드리고 자녀들이 준비한 축하 공연이 있었고 축하객들의 축복의 말들이 오고 가는 풍성한 그런 자리였습니다. 그런데 사실은 그날은 그분들의 50주년 금혼식이 아니라 결혼 47주년이 되는 날이었습니다. (3년간) 앞당겨서 금혼식을 가진 것입니다. 2년 전 암치료를 받기 시작한 아내를 위해 다른 모든 일을 중단하고 아내를 돌보는 그 남편과 자녀들이 마련한 미리 하는 금혼식이었어요. 그날 예식 순서지 앞장에 예쁜 그림과 함께 이렇게 적혀 있었습니다. 미리 감사, 미리 감사. 앞으로 50주년까지 인도해 주실 것에 감사, 그리고 그 후의 삶을 인도해 주실 은혜를 바라보며 하나님께 미리 감사하는 금혼식이었어요. 그렇습니다. 모든 일에 우리와 함께 하시며 선하신 뜻과 계획을 가지고 인도하신 하나님의 사랑을 신뢰하고 그 은혜를 믿고 의지한다면 우리는 환난 중에도 인도하실 하나님의 은혜를 바라보며 미리 감사하고 적극적으로 감사할 수 있는 우리가 될 수 있으리라 믿습니다.
성경의 하박국 선지자가 그랬습니다. 죄악이 관영한 세상을 바라보며 낙심이 되었습니다. 얼마나 낙심이 되었는지 하박국 선지자는 하박국 1장에 낙심의 감정들을 마구 쏟아놨습니다. 하나님의 공의가 어디 있습니까? 악한 자가 더욱 승승장구하는 것 같은데 이 세상에 하나님의 일하심이 어디에 있습니까? 그러다가 하박국 선지자는 하나님의 일하심을 바라보며 그의 공의의 일하심이 결단코 중단되지 않는 것을 바라보며 하나님께 찬송하며 주께 영광을 돌리며 기뻐하고 감사하는 고백을 하게 됐어요. 우리가 잘 아는 하박국 3장 17절 19절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다. 없으며 없으며 없고 없고 없고를 나열하다가 그러나 나는 여호와 하나님을 인하여 찬송하고 기뻐하겠다고 고백하는 하박국 선지자의 이런 적극적인 감사의 심정, 고백과 믿음이 우리에게도 있기를 원합니다. 우리가 모든 일에 적극적으로 감사하고 미리 감사할 수 있는 가장 중요한 이유가 있습니다. 그것은 우리에게는 이미 영생과 영원한 하나님의 나라가 약속되어 있기 때문에, 예비되어 있기 때문에, 주 예수 그리스도를 믿는 우리에게 주신 죄 용서함과 영생과 하나님의 나라는 이 세상의 무엇과도 비교할 수 없는 가장 좋은 복, 최고의 복, 그 복이 우리에게 있기 때문에. 로마서 8장 18절 말씀 같이 읽겠습니다. 생각컨대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 족히 비교할 수 없도다. 족히 비교할 수 없도다. 가장 좋은 복, 영원한 복, 하나님 나라가 우리에게 예비되어 있는 것을 생각한다면 우리는 어떤 일을 당한다 할지라도 그래도 감사, 미리 감사, 적극적으로 감사하며 우리의 길을 동행하시는 하나님과 함께 인생 여정 갈 수 있으리라 믿습니다. 맡겨주신 이 한 해 주의 말씀을 더욱 즐거워하며 더욱 깨어 기도하며 이전보다 더욱 적극적으로 감사하며 사는 우리가 되기를 원합니다. 그래서 여기 시편 23편 1절 말씀, 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 이 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 허락해 주신 2026년 세 번째 주일을 주님 앞에 모여 예배합니다. 혼자 가는 것 아니라 하나님과 동행하는 이 한 해가 또한 되리라 믿습니다. 목자 되신 아버지 하나님, 주님과 가까이 동행하며 주의 인도하신 받아 누리는 우리가 되도록 축복해 주옵소서. 오늘 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵시고, 우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 함께해 주시사 목자 되신 아버지 하나님을 의지하며 하나님과 동행하는 자녀들 다 되도록 축복해 주시옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업 다 잘되며 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주시옵소서. 육신이 연약한 교우들 하나님 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 하나님이 주시는 건강 얻게 해주시고 마음에 참된 평안과 용기와 소망을 얻게 하여 주옵소서.
사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 은혜 내려주시사 속히 전쟁이 그치고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예배가 패하는 대로 바로 이 자리에서 2025년 4분기의 작년 결산 재직회로 모이도록 하겠습니다. 2025년 텍스보고형 헌금 내역이 지난주에 여러분에게 제공된 줄 압니다. 아직 받지 못하시는 분은 우리 재정부 하강덕 장로님에게 문의해 주시고요. 이렇게 수고해 주신 하장로님께 감사를 드립니다. 심정률 권사님이 여행으로 출타 중에 계십니다. 다른 광고는 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 함께 배유 찬송 부르도록 하겠습니다.
저는 오늘 예배 마치고 오후에 제가 이사로 섬기고 있는 초교파 사역단체인 실버 선교회 선교관에는 코스타리카를 다녀오게 됩니다. 다른 두 분의 이사님들, 저를 포함해서 세 분의 이사님들하고 실행위원 두 분하고 함께 갔다가 목요일 날 돌아오게 됩니다. 위에서 기도를 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 위에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.